जिन्ने भी वीर बैठे आ, मैं थोड़े 40 मिनट लेने आ, चाहे उधारे दे दो, चाहे मुल दे दो, चाहे फ्री दे दो, तो जिन्ने ध्यान नाल सुन लोगे उन्ने ध्यान नाल मैं बोलूँगा। तो सब तो महंगी चीज़ दुनिया ते समा ही आ, तो जो तुसीं मैनूं समा दिता तो ये समा तुहाडा 10 गुणा फायदा करे। तुसीं इत्थे 30 मिनट मैनूं सुनोगे, तो जो तुसीं 20 किल्लिਆਂ की खेती करते हो तो घट्टो घट्ट तुहाडा लाख रुपए का फायदा होवे। इस करके मैं इस जगह के उत्ते अपना समा खर्च करना है। तो मैथों छोटे बैठे आ, मैथों वड्डे बैठे आ, मेरे दादा जी की एज के इत्थे फार्मर बैठे हैगे आ। तो अगर तुहाडे कोल फोन आउंदा बात सुन लिओ, तो गल्लां भी प्लीज़ ना करिओ। तो वैसे तो ये एक प्रोग्राम है, किसान गोष्ठी है, पंजाबी दे विच समझ आऊगा सारिਆਂ ਨੂੰ वधिया? ठीक है जी। तो प्रोग्राम तो कलाकारां दा भी हुंदा, उत्थे छैड़ेबाजियां वाले हुंदे आ, तो उत्थे इकट्ठ बहुत ज़्यादा हो जाता हैगा। तो चलो मैनूं भी खुशी है भी इत्थे भी लगभग 80-90 फार्मर आए हुए हैगे आ। ये सूझवाण फार्मर आ जिहड़े कुछ मुश्किलों के तहत खेती कर रहे हैं, तो उन्होंने हल चाहिए है। तो आपां जिहड़ा काम कर रहे हैं पिछले 7 साल तो, नवंबर 2017 तो मैं खुद भी खेती करदा, फार्मर हाँ, जिमीदार का मुंडा। तो मैं तुहाडीआं मुश्किलां ही सीखदा आ रहा है। इत्थे मैं किसी को कुछ सिखाउण नहीं आया है, इत्थे मैं तुहाडीआं मुश्किलां सुनन आया। तो जे उन्हां दे विचों कोई 2-4 हल मैं पहलां कीते होए आ, तो उन्हां दे बारे भी आपां गलबात करांगे। तो जे तुसीं मैनूं ना कोई सवाल पूछा एंड ते, तो मैं समझांगा कि तुसीं कुछ भी सुनिया नहीं, तो तुहाडी कोई भी मुश्किल नहीं, तुसीं कुछ भी अगे सीखना नहीं चाहते, जां तुसीं बहुत ज़्यादा पहलां ही मेरे तो अगे, मैं ये समझांगा। तो जे इत्थे 2 ही फसलां लगदियां हैगियां इस गर्मी के सीजन में, इत्थे झोना ते नरमा दोनों फार्मर आए हुए हैं। मैं दोनों फसलों के उपर ही बोलांगा। तो पहला सब तो पहला मैं धन्नवाद करदा ZX ब्रांड का, जिन्होंने अपने खर्चे से अपनी इवेंट से काम किया। तो जी सरदार एड बाई लवप्रीत जी, बाई राजविंदर जी वर्गे चला रहे हैं, वो भी शलाघा के पात्र आ कि जिन्होंने सानू इस पिंड में आउण दा अवसर दिता, मौका दिता। तो तुसीं जिन्ना वधिया तरीके नाल सुनोगे, मैं 15 मिनट उदों वध ही ला लैंगा। आप 2 फसलों से ज़्यादा गल करांगे, जिद्दां सर ने दीपक सर जी ने पहला दस्सिया है कि पानी जमीन के विच ज़्यादा खड़दा तो समस्या। तो गुरबाणी की भी यह तुक आ, गुरबाणी का भी ये अर्थ आ, आधार आ कि जे सोके ना फसल मर जाए तो घट नुकसान होगा, कली फसल का ही नुकसान होगा। तो जे डोबे ना फसल मर जाए, फसल का भी नुकसान होगा, तो मिट्टी का भी हो जाता। तो आउण वाली फसल से भी उसका माड़ा प्रभाव पैंदा हैगा। पानी पिता, पर पानी दुश्मन भी है। पिता जिन्ना चिर आपां नूं समझ नहीं होंदी, पिता का लंपड़ आपां नूं बहुत तंग करता हैगा। तो जदों आपां नूं समझ आउंदी हैगी आ, उदों लगता है कि पिता का लंपड़ आपां नूं सुधारन वास्ते बजदा सी, ना कि दुश्मनी के तौर पर बजदा सी। ये पानी है जिहड़ा, पानी भी अपने लंपड़ मारदा हैगा। आपां नूं इदां लगदा है कि नहीं, इदां नहीं हो रहा हैगा। फसल लई पानी जरूरी है, जिद्दां दीपक सर ने गल की कि पानी अमृत आ, उहनूं संभालना भी अपना फर्ज आ। उस दे नाल फसल पालनी है, उहदी दुरवरतों होगी तो आपां वध खर्चा करांगे, वध मेहनत करांगे, घट फसल का झाड़ लवांगे। जिहड़ी चीज़ अणमुल्ली हुंदी है, अगर वो फ्री च मिल रही होवे तो आपां उहदी कदर बहुत घट करते हैं। हवा आपां नूं परमात्मा ने फ्री दित्ती हुई है, अपने कोल जायदाद वध हो सकती है, अपने कोल चंगी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपां एटीट्यूड दिखा सकते हैं, आपां किसी चंगे घरे जम्मे हो सकते हैं, आपां किसी गरीब घरे जम्मे हो सकते हैं, बट आसमान ते हवा ये फ्री मिले हुए आपां। आसमान उड्डण वास्ते आ, तो हवा जिउंदे रहण लई आ, ते आपां सब तो वध हवा खाने, उस तो बाद पानी पीने, उस तो बाद भोजन, तो उस तो बाद अपने दिमाग दीआं तरंगां दा काम रहिंदा। बाकी काम उस तो बाद आउंदे ने। जिहड़ी खेती दे विच प्रॉब्लम हैगी है कि खेती दी पढ़ाई नूं भी कोई बाहली इज्जत नहीं दित्ती जाती, ते खेती कित्ते नूं भी कोई बाहली वड्डी इज्जत नहीं दित्ती जाती। मैं उन्हां बजुर्गों को सल्यूट करता जिन्होंने टिब्बे पੱਧਰ करके आपां नूं वसदे करता।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕੋ ਪੁੱਤੋ ਸਾਂਭੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਬੇ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡੈਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆ 200 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਵਾਹ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਲਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਕਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਜ ਏ ਕਿਸਾਨ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਬਾਅਦ 2023 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਧੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਘਰੇ ਗੱਟਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ। ਜੇ ਝੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੀ ਵਾਲਾ ਗੱਟਾ ਬਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ, ਹੋਰ ਆ, ਬਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੂਝਵਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਫਸਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 15-20 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਦੀ ਕਾਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ 'ਚ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, 10 ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਬਸ 500 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1500 ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਆ ਕਿ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿ ਮਰਿਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 10:20 ਹੋ ਗਏ, 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
मेरे नाना जी अनपढ़ सीगे, मेरे दादा जी अनपढ़ सीगे, मेरे परदादा जी भी अनपढ़ सीगे। दादा जी ਨੂੰ 25 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਆਈ ਸੀ, 100 ਕਿੱਲਾ ਬਣਾ ਲਈ। 4 ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਆਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 5 ਵਿਕਾਊ, ਲਿਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸੋਇਲ ਰੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਸੁੱਕੀ ਵਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਣ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਵਿਹਲੇ, ਨਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 5-7 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਘਰੋਂ ਢੋਲ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਹੋਰ ਘੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਪ ਵਾਲਾ ਹੋ ਪੜੇ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਲੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ MLA MP ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੱਢਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਰਮ ਬੀਜਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੱਢ ਲਓ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਓ, 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਓ, ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ 40 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਲਾਹ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਪਰਮਲ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਸਮਤੀ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸੀਜ, ਪੈਰੀਕਲੇਰੀਆ ਓਰਾਈਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮੈਗਨਾਪੋਰਥੇ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 2 ਉੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਬੂਟੇ 'ਤੇ। ਪੈਰੀਕਲੇਰੀਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਨੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਰੇਹ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 12-63 ਪਾਤਾ ਜੀ, ਥਾਇਓਪਰੇਟ ਮਥਾਈਲ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਜੀ, ਫੰਗੀਸਾਈਡ।
ये फंगस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੌਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੌਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੌਰਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੌਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਬਰੈਲਿਕ GH3 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਉਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨ ਉਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਫਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਬ ਆ, ਰਸੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘਰ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਸੋਈ ਖੇਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਰਸੋਈ 'ਚ। ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਖੇਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਬਟੂਏ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3-3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਫਾਰਮਰ ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਨਾ ਬਜਟ ਆ, ਨਾ ਸੈਟਅਪ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਅਗਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੰਗਸ ਦੇ ਸਪੋਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ, 102 ਡਿਗਰੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਲੈ ਜਾ, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ 'ਤੇ ਅੰਗਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਪਾ ਤਾ, ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲਈ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਇਆ, ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, CIV ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ 100 ਲੀਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ 1.25 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਡੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਬਣੂ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼, ਦੋਨੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਬਰੌਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਫੰਗਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ? ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰਵੇ, ਫੇਰ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗੇ। 1401 ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, 1401 ਮੰਨ ਲਓ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੱਢੀ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 7 ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਲੇ ਜੇਠਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਲਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਗੋਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਸਲਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਗਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾ ਦਿਓ, 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਵਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਕੋਈ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਈ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਹਿਊਮਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਗੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਗਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਪੜ ਵਾਂਗੂ ਭਰੀ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਵਾ ਲਵਾਓ, 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹਵਾ ਲਵਾਓ। ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਹਰਜੇਨੀਅਮ ਜਾਂ ਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਗਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਫੰਗਸ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ, ਦੋਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ, ਸਾਂਝੀ ਵੱਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲਾ ਤਗੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਇਓ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਮਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਮਾਤਰਾ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ MD ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਥੱਲੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੱਟ ਮਾਈਂਡਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸਕ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਣੀਏ ਨੇ 200 ਬੰਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ 10-20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਉਧਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 33 ਕਿਲੋ ਪੋਇਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਭਿਉਂਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇਤਾ, ਸਵਾਹ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵਾਹ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਤੱਤੀ ਧਰਤੀ, ਬੀਜ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੱਤੀ ਸਵਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਪਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਦੀਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਗ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਬੀਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਰਿਆ, ਦੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗਰੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ 33 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਆ, 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਬੀਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਪਨੀਰੀ ਉੱਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਗਿਆ, 75 ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 33 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲਿਆ। ਬਾਣੀਆਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀਏ ਬਚਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ 4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਜਵਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਏ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਏ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਏ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਏ, ਕੀ ਰੇਟ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 33 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਨਾਲ ਜੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੀ 3 ਕਿਲੋ ਪਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਮਰਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ।
ਤੇ 11 ਮਾਰਲਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ, 50,000 ਦੀ ਵੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਦੀ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, DAP ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਟਰੱਕ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਭੇਜੋ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ, 273 ਰੁਪਏ ਯੂਰੀਆ ਲੈ ਕੇ 267 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦਾ। 267 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰੱਕ ਮਗਰ ਉਹ ਬੁੱਧਕੇ ਜੇ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਗੱਟਾ ਪੈਂਦਾ, 800 ਗੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ 800 ਗੱਟੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ 5-7 ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਪਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੋਚਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। 3 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂਸ ਖੇਡਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪੈ, ਡਰਿਪ ਡਰੁਪ ਲਵਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਬਰੁੱਡ ਜੇ ਖਾ, ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਖੂਨ 7-8 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੇੜਾ ਗੱਠੜਾ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ 0.2, 0.3, 0.4 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ 4 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਫਸਲ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤਾਂ 0.4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਉਹਦੀ? 0.4% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2000 ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰਲੀ 4 ਇੰਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾ ਦੇਓਗੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਵੇਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਧਰਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਲਤ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਵਾਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਲਓ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫੰਗਸ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਲਈ ਜਵਾਰ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੰਗਸਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ 2 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-2 ਬੰਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫੰਗਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ, ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ, ਬੂਟਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾਲਣਾ? ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਸਫ਼ਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਝੋਨਾ, ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਬੀਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੰਗਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੀ, 200-250 ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਘੋਲ ਲਈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੱਟੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਟੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਨਕੰਮਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਕੰਮਾ ਬੀਜ ਖੇਤ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਉੱਭਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਿੱਟਤਾ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗੂਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਕੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਟੂਣੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਧਾਗਾ ਤਰੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਬੀਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛਾਂਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਬਾਈਨ 'ਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੀਜ, ਕੰਬਾਈਨ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪੋਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗੱਟਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਡਾਸੇ 'ਤੇ ਰੇਤੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾੜੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਾ ਲਓ ਵਗੈਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਝੋਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਰਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਵੀ, ਸਵੱਟ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਵਾਈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਾ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 500 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1500 ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਕੋਰਪੀ 'ਤੇ ਆਏ, 70 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 70 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਵਰਤਣਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 25 ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 27 ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਰਮਾ ਤਾਂ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਇੰਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਸਰੋਂ ਵੀ ਵਿਰਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਸੰਘਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਬਾਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਓਵਰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਹੋਰ ਆਓ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਫਸਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬੂਟਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਚ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣਗੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਤੇ 800 ਗੱਟਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਕਣਕ ਬੀਜ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਣਕ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਠੇਕਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਹੁਣ ਆਏ 2203 ਰੁਪਇਆ ਕਰਤਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਮਲ ਦਾ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਹਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਣ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਚੁੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੀ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਾਮ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪੈਡ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਫਸਲ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ DAP ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਗੱਟੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ 12-14 ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੌਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? 20 ਸਾਲ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ DAP ਪੈਂਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਗੱਟਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਟੇ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਐਸਿਡਿਕ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ 15 ਗੱਟੇ DAP ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਜੂ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬੇਸਡ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਦ ਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਤ ਆ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸੋਲੂਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਮਤਲਬ ਰੋੜ ਵਰਗਾ ਪੱਥਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਗਵੰਡ। ਉਹ ਵੈਸੇ 10 ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਟਾ ਪਾਇਆ, 2 ਗੱਟਾ DAP ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਣਕ 'ਚ, ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਟੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ 6 ਪਾਉਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਕਾਨੇਡ ਸੀਜ਼, ਝੰਡਾ ਰੋਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਪਲਾਂਟ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ, ਓਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਬੂਟੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਸਣੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਦੂਰ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੂਟੇ ਕੱਢੋਗੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2-4-5 ਕਿਆਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਆਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ, NPK, ਕੰਸਰਟੀਆ, ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ, ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ, ਬਿਵੇਰੀਆ ਬੇਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਹਰਜੀਨੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ।
मल्टीप्लाई करके ले लो, 5 लीटर पानी लो, 50 ग्राम गुड़ पाओ, 5 लीटर पानी सॉरी 5 ग्राम ही गुड़ पैना 1% के हिसाब नाल, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ 50 ਘੰਟੇ 100 ਘੰਟਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ 10-15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਅੱਜ ਪੱਟੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੜਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਟੋਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰਸੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਫੰਗਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ? ਖੇਤ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਵਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਥੂ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਦੂੰਬੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤੁਰਨ ਦੀ, ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲਿਆ, ਪਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਡੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੇਟ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ 1 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ 1.5 ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ 1.5 ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੇਟ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਤਰਗਿਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਗਿਣ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੂੰਘਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੇਟ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੁੱਕੇ ਵਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਿੰਕ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਪਰ, ਅੱਜ ਹੀ DAP, ਅੱਜ ਹੀ ਪੋਟਾਸ਼, ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਤਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਾਤਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਨਵੇੜਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਗੱਟੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਗੱਟਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸੀਰੀ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੌਖ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 15-15, 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 15-18 ਮਿੰਟ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 2-4 ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਟਾ ਬੂਟਾ 'ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਜਾਵਾਂ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਚੱਪਲਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ, ਕਿਆਰੋਂ ਕਿਆਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹੇ ਵਿਹਲਾ ਖੇਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਦਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਟ ਹੈਲਥ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫੰਗਸਾਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਏ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ, ਲੱਸੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਡੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਿਸਪੈਰੀਨੇਟ ਸੋਡੀਅਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ml ਪਾ ਦੀ ਲੀਟਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾੜ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖਮਿਆਜਾ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਹਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਪਰੇ ਜਾਂ ਖਰੋਂ ਦੀ ਖਾਲ, ਸਵਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ 12-13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਰੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਨਿੰਮ ਤੇ ਅੱਕ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸਪਰੇ 5 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 5 ਨੰਬਰ ਟੋਪਿਕ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਟੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਟੱਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਏ ਭਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਤ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ 200 ਲੀਟਰ ਲੱਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਸੀ 'ਚ ਵਰਤਣ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਿੜਕਣੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 5-7 ਲੀਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਜਾ ਕੇ ਜੇਬ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋੜੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮੋੜੀ, ਪੈਸਾ ਕੱਢੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਟਰਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੱਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਪਾਣੀ ਸਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜੇ ਪੀਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ 20-50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, 5-4 ਦਿਨ ਡੁੱਬਿਆ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਨਦੀਨ ਨਾ ਉਗਰਨ। ਜੇ ਨਦੀਨ ਉਗਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨਦੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਦੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਦੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਦੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਉਗਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥੂ ਉਗਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਉਗਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਸਰੋਂ ਉਗਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਬਾਥੂ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਾਹ ਫੂਸ A to Z ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਸ ਕੁਛ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫਸਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਦੀਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਰਬੀਸਾਈਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, 1 ਦਿਨ ਸੁਕਾਉਣਾ, 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, 1 ਦਿਨ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਭਰਮਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ 1 ਟੰਗ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, 2 ਟੰਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 3-3 4-4 ਟੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, 2 ਦਿਨ ਸੁਕਾਓ, 1 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, 2 ਦਿਨ ਸੁਕਾਓ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਐਗਰੋਨੋਮਿਸਟ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
कि ये खास तरह के दरख्त होने चाहिए जी, खास तरह की मिट्टी, खास तरह का पानी, खास तरह के जीवाणु, खास तरह की जानवर, खास तरह का तरीका, खास तरीके दी फसलां। पर वो सफल नहीं होए तो होंदे भी नहीं है, काफ़ी लंबा टाइम नहीं होंदे है, क्योंकि कुदरत ने हर एक खिते को गिफ्ट दिते हुए आ। कित्थे किद्दां मॉनसून का चक्कर रहना, मिट्टी का की संबंध हैगा, मिट्टी चट्टानां तो बनी है कि रेतले मैदानों तो बनी है कि समुद्र से पहला उत्थे मिट्टी के थल्ले खारा पानी हैगा। कई जगह के जिवें तुहाडे सरसे के बैक साइड काफ़ी ज़्यादा खारा पानी हैगा, तो पानी भी तुसीं बदल नहीं सकते है, मिट्टी भी तुसीं बदल नहीं सकते, पर दोनों के नाल जिहड़ियां लगण वालियां फसलां उन्हां दा मैनेजमेंट बदल सकते हो, उन्हां दा प्रबंध बदल सकते हो, उन्हां फसलां दा करन दा तरीका बदल सकते हो। वो उस तरीके के उपर चलीए आप लैन खिंच के भी जिहदे नाल मिट्टी की सेहत ना खराब हो, मिट्टी की सेहत पहले नंबर पर बनी रहे। तो जिंक की गल करते हैं आप, जिंक के नाम से मार्केट काफ़ी लुट भी चलती है, तो जिंक नूं पाउण का तरीका भी गलत होंदा कई बार, तो कई बार जिंक नूं फार्मर पाउंदे भी नहीं है। तो जिंक ज़्यादातर जमीनों के कमी है, तो जिंक हमेशा ही एक महंगा एलीमेंट रहा, खाद के रूप में इनू ऐड कर लिया। किसी भी फसल में पूरी दुनिया के इनू मिट्टी च पाउण वास्ते सिफारिश नहीं किया जाता, सिर्फ झोने च पानी ज़्यादा खड़ा होने करके इनू झोने च सिफारिश किया गया, या मिट्टी च घाट तुसीं पा सकते हो, कोई चक्कर नहीं। पर समय के हिसाब नाल तुहानूं बदलना पऊगा। जिवें तुसीं मोटरसाइकिल ले ले, पहलां साइकिल होंदे सी, पहलां तां साइकिल भी नहीं होंदे सीगे, समय के हिसाब नाल तुसीं बदल रहे हो। मोटरसाइकिल तुसीं पेट्रोल इंजन वाले छड्ड के अजकल बैटरी वाले स्कूटरां ते आ गए। तुहानूं किसी ने कोई कानून भी नहीं बनया इस तरीके का भी तुसीं लैनी पैनी है, तुहानूं किसी ने गाइड भी नहीं किया हैगा, तुसीं नॉर्मली माइंड वेव बन गई, वो चीज़ मार्केट च डिमांड पैदा हुई, बन के आ गई। जिंक भी जिहड़ा जिंक सल्फेट आ, तुसीं कई बार उन्होंने सुपर दे नाल मिक्स करके पा देने हो, खास करके सल्फेट की गल कर रहे हैं, चाहे 33% वाला चाहे 21% वाला, वो कदे भी किसी सुपर दे नाल जां DAP के नाल मिक्स ना करो, उन्हें पत्थर बन जाना। ये दोनों तत्त इस तरह के हैगे आ भी ये इकट्ठे होके जो इन्हों थोड़ा जिहा हवा तो मॉइस्चर सिल मिली, इन्होंने गर्म हो जाना तो पत्थर बन जाना, तुहाडे हत्थां नूं भी खराब कर सकते हैं, तो मिट्टी नूं भी करनगे, तो मिट्टी 'च ये पत्थर बन जाना। जो कोई खास तरह की pH, खास तरह का मौसम या खास तरह का टैंपरेचर मिट्टी के उपर आया, ਜਾਂ खास तरह के जीवाणुओं का इन्हां दे नाल कोई सहचार बनया, उदों ये घुलनशील अवस्था चाहणगे, नहीं तो पत्थर ही बन के पै जाएंगे मिट्टी के। तो मैनूं लगता भी बहुत ज़्यादा समान जिहड़ा मिट्टी के बड़े लंबे समय तो यूज हो रहा, वो पत्थर बनया ही पिया रहा हैगा। तो जेकर उन्होंने घोलण वाला भी कोई फार्मूला सामने आता है, तो वह भी कोई सस्ता नहीं होगा, तो वह भी तुहाडे लई शायद बहुत लेट आएगा, क्योंकि वो फिर मार्केट फिर एक बार बिजनेस डाउन जाएंगे। जिहड़ियां खादा पै रही है, जिंक नूं पाउण दा सही समा की है जी, आपां कद्दू वेले पा देंगे, कोई चक्कर नहीं, बूटे नूं जड़ बना लैण दिओ। कद्दू करन तो पहलां यूरिया पाउण की लोड़ नहीं, जिंक पाउण की कोई लोड़ नहीं हैगी। तुसीं यूरिया नाल मिक्स करके जो मर्जी पा सकते हो, पहले 15 दिनों तक पा लो। पाउणा किवें आ, खड़े पानी 'च, गर्म पानी 'च तां जमा ही नहीं पाउणा। यूरिया तो खड़े पानी 'च कदे जिंदगी 'च नहीं पाउणा, तो यूरिया पा के कदे पानी नाल दी नाल नहीं लाउणा। आपां ये दो गलतियां वड्डियां कर रहे हैं, जिहदे करके आपां नूं यूरिया ज़्यादा वरतना पैंदा, अपनी फसल एकसार नहीं हुंदी, डब्ब पैंदे हैगे आ। एक तुसीं एक काम करो, एक किला 2 किले आ भी किला आ भी किला, ये अद्धा गट्टा पाउणा मेरे हिसाब नाल, ये गट्टा पाउणा तुहाडे हिसाब नाल, चाहे तुसीं यूरिया पा के पानी लाओ, चाहे तुसीं पानी भर के उस तो बाद यूरिया पाओ। अद्धे गट्टे वाला खेत अगे तुरै जाऊगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूरिया घट वरतनी पऊगी। यूरिया कोई ज़्यादा नहीं चाहिए फसल में। तो जिंक की गल करिए तो 30 क्विंटल जो झोना झड़ता है, 258 ग्राम जिंक चाहिए सारा, निरा जिंक खास प्योर। तो आप कितना पा रहे हैं, 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो भी पा दें, नवा खेत है किसी का। तो असल दे विच आपां नूं उस तरह के जिंक सोर्स के उत्ते आपां नूं काम करना चाहिए सी भी आपां यूनिवर्सिटी कह दिंदी है वैसे, क्योंकि वो एक रास्ता लंघ जाते हैगे आ, वो भी कई गल्लां सही होंदे, कई गल्लां आपां भी सही नहीं होंदे। जिंक तुसीं यूरिया नाल मिक्स करके पा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। हुण तां यूरिया ते कोट करने वाले भी जिंक आ गए, जिंक ऑक्साइड दी फार्मूलेशनां भी आ गई। पर की है कि नवी चीज़ नूं अपनी जिहड़ी मानसिकता, खास करके जिमीदारां दी, खास करके किसानां दी, किसी भी नवी चीज़ नूं जे तां इन्हां दे फिट बह गई, फिर तां ब्लैक शुरू हो जू।
ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਆਈ ਫਿਰ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 2007 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਵਗਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੁਹਾਗੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਐਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਦ 80,000 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ 80,000 ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜੜ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, BLB। ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ BLB ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਲੀਫ ਬਲਾਈਟ। ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਝਾੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਆ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। BLB ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਰੀਆ ਲੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖੇਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 4 ਗੱਟੇ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਯੂਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ, 15ਵੇਂ ਦਿਨ, 21ਵੇਂ ਦਿਨ, 28ਵੇਂ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਜਾਂ 5 ਗੱਟੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਗੱਟਾ 35ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ 50-50 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ 150 ਦਿਨ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਈ ਆ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚੋਂ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਣਦੀ ਆ 15 ਹੀ ਲਾ ਲਓ, 5-4 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। 60 ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਜੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ 150 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਰੇਤਲੇ ਬਾਣਾ ਚ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਲੇ ਚੰਗੇ ਬਾਣਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯੂਰੀਆ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਵੀ ਸਸਤਾ, ਫਸਲ ਮਾੜੀ, ਅੱਧਾ ਘੱਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਇਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾ ਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਲ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲੂਗੀ ਤੇ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧ ਹੈ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲੀਟਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਜੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 4 ਲੈ ਗਏ, 5 ਲੈ ਗਏ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀ ਖੁਰਾਕ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਟਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਹਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੜ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 1.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਫੁੱਲ ਆਉਣਾ, ਫਲ ਆਉਣਾ, ਫਲ ਪੱਕਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੂਟੇ 'ਚ ਸੈੱਟ ਆ। ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਓ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਭਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਡਾ ਚੂਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਊਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਤੇ ਸਾੜ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਸਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣਗੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ BLB 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੂਰੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। BLB ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਰੋਗ ਆ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੂਟੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਲਾ ਬਣਦਾ, 32 ਤੋਂ 35 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ 30 ਤੋਂ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ, 2-4 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਨਸਾਰੇ ਵੇਲੇ, ਸੈਕੰਡ ਫਲੈਗ ਲੀਫ ਆ ਜਾਂ ਮੇਨ ਝੰਡਾ ਪੱਤਾ ਬੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਊ, ਜੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲੇ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਬੈਕਟ ਬਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਪਰੇਅ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਢੋਲੀ ਚਕਾਈ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਪਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਰੋਨ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਕਮਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਖਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣੀ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਨੇਗਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਲਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਉਲਟੀ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ 4 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰੇ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੂਪੀ ਰਸ ਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ, ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਸਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆਪਦੀ ਆਪ ਕਣਕ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਲ ਕਰਕੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਛਿੜਤਾ, ਉਹਨੂੰ 75 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ 150 ਦਿਨ ਦੀ ਕਣਕ 75 ਦਿਨ ਬੱਲੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਦੇਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਹਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਵਰਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧੁੰਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਸਲ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸੌਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਪਮਾਨ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲੋੜੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਦਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਬ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌੜੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਗੁੜ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵਧਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਮਾੜਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਲਾਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਬਈ ਯਾਰ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੁੜਕਾ ਬਹਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸਵਾਲ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? 20 ਪੈਸੇ, 50 ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਅੱਧ ਨਰਮੇ ਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਬੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਾਫੀ 2066 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜ਼ੋਨ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਵੀ ਡਰਾਈ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਘੱਗਰ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਨਰਮਾ ਦੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਪਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 1000 ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਟੀ ਨਰਮਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਲਟ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਵਾਇਰਸ, ਇਹ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀਆਂ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹੁਣ ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਰਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਛਟੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੂਟਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੂੜੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ 4-5 ਗੱਟੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। pH ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ pH ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਯੋਗ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਲ ਕੇ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂ। ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੂਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਾਣੂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਘੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੌਸਮ ਆਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2-3 ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਸਜਾਵਟੀ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, pH ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਸਲਫੇਟ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਵਾਰੀ ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਾਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ pH ਆ ਉਹ 8 ਫਿਰਦੀ ਹੈ, 8.5 ਫਿਰਦੀ ਹੈ, 9 ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ 9 ਫਿਰਦੀ ਹੈ pH। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ pH ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਹਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ pH ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੀ ਘੁਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ EC ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਨਾਲੀ ਦਾ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ
ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MRI ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਲਿਓ ਖੇਤ 'ਚ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁੱਕੇ ਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2-3 ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਕਾਪਰ, ਮੋਲੀਬਡੇਨੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, NPK, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਉਹਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਤ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਤੱਤ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ, ਪਾਣੀ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਣਯੋਗ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 50 ਗੁਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਣ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੂਣ ਦਾ ਪਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕੜਛੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਾਦ ਉਹ ਰੂੜੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਵੇਸਟ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਦ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਧੀ ਖਾਦ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ 2 ਗੱਟੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਪਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ 'ਚ 6 ਗੱਟੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦੋਸ਼ੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਰੂੜੀ ਪਾਓ, ਰੂੜੀ ਪਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੰਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਪਸ਼ੂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਰੂੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਟਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 5 ਛੱਪੜ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਰੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੜਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-25 ਤੱਕ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਡੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ MD ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂੜੀ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਰੂੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਣਾ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਰੂੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਦਾਮ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਹੀ ਨਿਰੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਾ ਬੰਦ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਖਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੱਚੀ ਰੂੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਣਯੋਗ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਚਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਾ ਲਈਏ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਣਕ ਖਾ ਲੇ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਵਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਲੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਰੂੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਕਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀ ਪਾ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 70 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂੜੀ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। 20 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਰੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਗਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਗਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ
ਭਰਮਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ 1 ਫੁੱਟ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭੋਜਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਜੂ, ਭੋਜਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਂਡ ਵੇਵ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬਾਈ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 40-40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਤਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਣ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣ ਠੇਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ 2-4 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜਲਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ 11 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ 11:30 ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਤੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਤਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਰਤ ਲਓ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਨਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫੁੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ 3-4 ਵਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ 13-045 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ। 2-3 ਵਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, 60 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, 80 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਧੂ। ਕਿਲੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ 100 ਲੀਟਰ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, DAP ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। DAP ਵੀ ਨਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। DAP ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰਫ ਮਗਰ DAP ਦੇ। DAP 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਮੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣ ਨੂੰ 2 ਬਾਣ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਣ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬਾਣ ਨੂੰ DAP ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। DAP ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੀਚ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੂਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊ। DAP ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਕੱਦ ਵਧਾਊਗਾ ਫਸਲ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਨਰਮੇ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੱਟੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਟਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਟਾ ਛਿੱਟੇ ਲੱਗ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਟਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਫੇਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਚੂਸਕ ਕੀੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਹਰਾ ਤਿਲ ਹੈ, ਜੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਜਿਹਦੇ 2 ਖੇਤ ਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ,
ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਉਹ ਫਸਲ ਨੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਸ ਮਿੱਠਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹਰੀ ਧਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਛਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਐਸ ਬਾਣ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਰੇਤਲੇ ਵਾਹਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਟਾ, ਚੰਗੇ ਵਾਹਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਟਾ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਾਹਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਾਹਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ 15 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ। ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਯੂਰੀਆ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਕਿਲੋ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿੱਦੇ ਸੀਲਰ ਵਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉੱਦੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕੋਟ ਕਰਕੇ 15 ਕਿਲੋ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਧੂ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਛਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਗੱਟਾ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤਾ 15 ਕਿਲੋ ਬਰਾਬਰ ਜਾਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਖਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ 15 ਹੀ ਆ, ਪਲੇਟ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਬਦਾਮ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਦਾਮ ਖਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੁੱਧ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧੋਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸ਼ੋਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਾ ਸਿਰਫ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂਹੀਓ ਹੀ 100-100 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁੱਬੀਆਂ ਢੂੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਆਪਣੀ 50 ਵੀ ਟੱਪ ਜੂ, 55 ਵੀ ਟੱਪ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ। ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਥਣੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਫੋਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਫੋਨ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, 400 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਬੀਜਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗਾ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸ਼ੌਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਇਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਾਇਓ ਪਾਤੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾ ਲਾ। ਗੰਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਓ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪੈਸੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਕੀ 80% ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਰੀ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਉਹ 50% ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਰੀ ਆ, ਇਹਨੇ 20% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, 80% ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੱਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, DAP ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੜ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲੈ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਆ। ਤਾਂ DAP ਨੂੰ ਛਿੱਟੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹਰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਫੰਗਸ ਪਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵਧੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 2-3 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਡਨ ਵੈਲਟ, ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਰੂਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਚੱਕ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 16-17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 12 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ, 13-0-45 ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ 0-49 ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਟਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨਰਮੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂਰੀਆ, ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ 15 ਕਿਲੋ ਹਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦੇਈ ਚੱਲੋ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ DAP ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਾਖਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੱਛਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਸਲ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਡੋਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਫਸਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੋਬਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਸ 6 ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਕੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਲਟਿੰਗ ਫਿਜ਼ੇਰੀਅਮ ਵਿਲਟ ਹੈਗਾ, ਵਰਟੀਸੀਲੀਅਮ ਵਿਲਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨਾਪੋਰਥੀਆ ਜਾਂ ਰੂਟ ਰੋਟ ਆ, ਜੜ ਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਰਮੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕੇ ਵੱਢਵਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਰਾਹੀਂ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਪਾ ਲਓ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਉਹ ਵਾਰੀ ਖੇਚ ਨਾ ਕਰੋ, 2 ਸਾਲ ਨਰਮਾ ਲਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮਾ ਜਾਂ ਗਵਾਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਬਰਸੀਮ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਲਕ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊ ਜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਆ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤਾਂ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾਰੀ। ਖੇਤ ਅੱਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜੜ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੂਟਾ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣੀ ਫਲ ਚੱਕ ਜੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ 80 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ 1 ਨੰਬਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਣ 1 ਨੰਬਰ ਆ, ਤੂੰ ਆਪ 1 ਨੰਬਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ 1 ਨੰਬਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ 1 ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ 3-4 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ DAP ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। DAP ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਹੋਰ ਘਾਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਈ, 25 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਤਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 40 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਆਈ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਕ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਕਲੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਕ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ DAP ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਜਾਣਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ, DAP ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ DAP ਦਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ 2.5 ਕਿਲੋ DAP, 2.5 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ, ਚਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿੰਕ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘੋਲ ਲਓ ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਰੰਗ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੀਂਡੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪੋਟਾਸ਼ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਟੀਂਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੜੇਵੇਂ ਪੈਣੇ ਆ ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਾਟ ਆ ਤਾਂ ਟੀਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇਵੇਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੜੇਵੇਂ ਆ, ਵੜੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਲਫਰ ਨੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੇ। ਸਲਫਰ ਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਟੀਂਡਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕੱਚਾ, ਖਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, 3 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਟੀਂਡੇ ਮਗਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 8000 ਬੂਟਾ ਹੈ। ਜੇ 200 ਟੀਂਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਓ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ, ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਭਾਅ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ 7,7500 ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦਾ 8 ਕੁਆਂਟਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ 4 ਕੁਆਂਟਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣੇ ਆ, ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 25 ਕਿਲੋ DAP ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਪੋਟਾਸ਼ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਨਰਮਾ ਕੱਢਣਾ, ਚੁਗਣਾ 2-3 ਚੋਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਬੂਟਾ, ਤਾਂ ਵਜਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ 400 ਕੁਆਂਟਲ, ਸੌਰੀ 40 ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ 40 ਕੁਆਂਟਲ ਤਾਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ, ਕੁਦਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਹਵਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। एक सर ये NPK और DAP में NPK डालने में बढ़िया रहेगा, पोटाश अलग से बढ़िया रहेगा। ਹਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 12-32-16 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 11-36-24 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆ। NPK ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਖਾਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DAP ਤੇ
ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, DAP ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ NPK ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਘੁਲਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 12-32-16 ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ NPK, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60-70 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12% ਯੂਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ, ਮਤਲਬ 32% ਫਾਸਫੋਰਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਘੁਲਣਯੋਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਘੁਲਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ, ਇਹ 55-60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 55-60 ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁੰਡੀ ਤੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇਲੇ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਾਂਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਈਕ ਆ, ਮਾਈਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਈਕ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 5000 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਖਾਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ 15,000 ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 1,40,000 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਰਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤੋ। ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਿਚੋੜ ਕੇ, ਵਰਤ ਕੇ, ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 50 ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 50 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਫਾਰਮਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਭੇਜਤੀ ਬੂਟੇ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਕਾਹਦੀ ਘਾਟ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਝ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਰੋਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨਰਮਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ, ਨੀਮਾਟੋਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲੈਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧੂਗੀ, ਝਾੜ ਘਟਣਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਰ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ 5-8 ਕੱਦ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ 6-6.5 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਵੱਢ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੱਦ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੰਡੀ ਆਊ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਹਰੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤੋ, ਸਪਾਈਨਟੋਮ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰੰਤਰਾ ਲੀਲੀਫੋਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਊ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਰਮਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਮੱਕੜ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 50-60 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੋਭਾ ਸੁੱਕਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੇਲੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲੀ ਪਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ। सर पीएसडी का क्या रोल है इसमें? बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं और किसी को खरीद को एनुअल फंड या एचयू में भी मिलती है। हाँ जी, इसका मतलब जो थोड़ा सा इस पे आपने हाँ PSB DAP ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ
ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। DAP ਪੱਥਰ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਬਣ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਵੀ DAP ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਘੋਲ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ pH ਘਟਦੀ ਹੈ, DAP ਖਾਣਯੋਗ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ DAP ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। PH ਵੀ ਗੰਨੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 1-1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ DAP ਦੇ ਗੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਥੈਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰੇਟਡ ਜ਼ਿੰਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੇਨ ਸੁਪਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਕ ਅੱਗੇ ਯੂਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਅਤੇ DAP ਦੇ ਵਿੱਚ PSP ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛੋ, ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜੜ ਜਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਤਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਜਾਈ ਕਰੀਏ, ਵੱਢਣਾ ਮਾਏ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ हाँ, अगर मिट्टी में जो है अपने फंगीसाइड डालना है तो डालो ही मत। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंड लास्ट आप बिजाई के समय बीज को शोध कर सकते हो, सीड ट्रीटमेंट कर लो। जिमें दवाई नूं तुसीं बीज नूं कार्बेंडाजिम लाउणे हो, स्प्रिंट लाउणे हो, ਜਾਂ ਟੈਬੂਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਥਾਈਮੋਥੈਕਸਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਰਾਕਲਸਟੋਵਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਕਸੀਸਟੋਵਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਪਾਉਣਾ ਨੋਟ ਵਾਇਬਲ, ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਪਾਓ, ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ, 5 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, 10 ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫੰਗੀਸਾਈਡ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ 25-30 ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਝ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ 100-150 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 35-35 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ, ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 70 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕੁਆਂਟਲ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ 4 ਇੰਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਵਾਬ ਵਜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।